حضرة المصطفى سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربي من الأمم من هوى وما تنزل بينهما إلى يوم الدين والحضر بالأنبياء المرسلين والملكة المقربين القربيين والحضر بسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. سبحان ربي سبحان الأولياء وإمام العلماء قطب رباني العالم سبحانه سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ عبد القاسم بن سليمان البغدادي قدس الله سرهم العزيز. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Ayat aku apa Pak sekian. ولقد شد الشيخ نوى النار ولقد شد الشيخ مولانا ناصر ولقد شد الشيخ سلك بن الرحمن ولقد شد الشيخ كالنبي جريم والأرواح كلي وولية الله من مشاكل الأرض لنا وليها ببعضها وأولادها ومن يمينها إلى شمالها وأسرهم وأقرانهم وسلسلتهم أغثنا بإذن الله وبشفاعتهم وبكرامتهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله سنة يا بينا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا ولمن له من علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نسأل السلامة والعافية والبركة خصوصا إلى بابا في سفر وإلى بابا رسول الله وإلى نسل الله ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا
مقاصدنا ومرادنا وهدتنا ويسر لنا خصوصا لنا خذ هذا ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa syahhir lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul untuk bersilaturahminya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tidak biasanya ya langsung langsung balik ya. Jadi sedikit malah diisi ya. Insyaallah tiap bulan ini insyaallah. Amin. Jadi untuk minta doanya untuk sedang ini ya. Padahal khususnya bagi keluarga selasih kajian niki artinya ngaji setitik niki ya. Jadi tiap bulan niki insyaallah dibarengi sereng santunan itu diisi sereng pengajian ya. Tapi waktu insyaallah harus sampai subuh lah. Sampai subuh boleh ketinong ya. Turun tinggi ya. Jadi mengisi untuk kesempatan ya. Jadi acara ini diisi sereng kegajian sebab kelipuan karena memanfaatkan waktu. Pas kumpul-kumpul niki kan aku salah lah kangge agak bukan nasihat, jadi saling menasehati ya. Salat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin. Pada kesempatan ini tidak luput untuk kita saling menghormati kepada ayahanda, keluarga besar, rohani dan beserta anak-anak yang tercinta yang mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh. Nah, pada kesempatan ini saling belajar saus ya, kadang-kadang ya. Artinya kan sambil mengisi kekosongan, sambil saling menasihati, sambil mudzakarah saling mengingat ya. Ya mau ya, artinya bisa gabung lah, insyaallah lah. Balik-balik mau waduh, oleh ilmu, oleh nasihat, oleh segala-gala ya. Mudah-mudahan tercukupi, meskipun Pangani sambil pangani saus ya. Jadi mulai terkecil lah gitu. Padahal acara ini cuma kaki keluarga doang lah. Tapi kan apa salahnya mengikuti lah gitu ya sebenarnya. Ya, dengan sabar-sabar nih ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengaji tentang kitab hadis arba'in, yaitu hadis 40 ya, yang diciptakan ataupun dikarang oleh Imam Nawawi ya. Hadis ini mempunyai 40 karakter, ada yang bertambah yaitu 41 sampai 45 ditambah ada imam-imam yang diikutnya di tukil-tukilnya ya. Jadi hadis itu kata ya, wonten hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, tinggal merangkum ya. Hadis marfu yang kita ketahui kan hanya hadis sahih, hadis hasan, hadis natungal itu dhaif ya. Tapi kata hadis itu ya ada wonten hadis usul, ada hadis mursal, hadis muqatta, tinggal penerapannya ya. Namun hadis sing dhaif, namun hadis sing digunakan kekali kebaikan boten apa-apa ya. Seperti an-nadwafatun iman, wonten sing ngatakan cuma hanya sebatas syair, wonten sing ngebatas hadis, tapi kita gunakan kan telepon karena kangge kebaikan ya. Meskipun hadis itu dhaif tapi dienggu ya.
Lamun kangge hukum berarti kudu hadise hasan, hadise sing sahih. Paham ya? Nah, untuk hadis niki ya, jadi kangge semangat dulu ya adik-adik sedanten ya. Khususnya keluarga lah. Jadi wonten Nabi mengucapkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafida ala ummati arba'ina hadisan. Siapa orangnya ya di antara kita ini yang menghafal dari umatku kata Nabi yaitu hadis 40 ini min amri diniha yaitu dari perkara-perkara agama dari hadis ini maka apa balasannya ba'asallahu yaumal qiyamah maka Allah akan membangkitkan di hari kiamat itu yang menghafal hadis ini yaitu fi jumratil fuqaha'i wal ulama masyaallah. Jadi kita akan digabungkan menjadi orang-orang yang ahli fikih bergabung dengan orang-orang yang ahli ulama sedanten ya. Meskipun kita tidak kenal ulama terkenal, ulama yang dulu, tapi kalau kita menghafal hadis ini 40 hadis niki pasti kita akan bergabung di hari kiamat. Karena di akhirat nanti kita itu akan berkelompok-kelompok. Ya Quran wasiqal ladzina kafaru ila jannati zumara. Jadi kita itu akan digiring nanti akhirat kali itu berkelompok-kelompok itu. Orang kafir kelompok orang kafir, orang iman orang berkelompok orang iman ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan berkelompok-kelompok juga menuju surga ya. Jadi apabila kita menghafal nih siapa orangnya ya adik-adik semua kita semua menghafal hadis 40 ini pasti kita akan digolongkan menjadi orang-orang fikih ya orang-orang yang ahli ibadah, ahli fikih dan orang-orang ahli ilmu ya. Tapi mau kan ya karena orang menghafal pasti aduh berat godaan nih lah iya godaan berat ngapalin juga malas ya apa sih dia hafal ya makanya belajar ya makanya pun aliman kita itu harus menjadi orang alim lamun bisa lah kita menjadi orang santri ya lamun bisa manik lah kita minimal kita kudu rongkakan lamun bisa manik ya cukup kita mencintai orang yang belajar ilmu itu termasuk kita itu orang yang mendukung mencintai orang yang berilmu kan kita kan kemampuannya kan sederhana ngajarakan urut bisa Arifin urut bisa dah cukuplah kita menjadi santri ki ngerongkakan ya tapi kita duduk santri sih ya kita di kini kan bukan berarti menggurui ya artinya bukan kita kesini bisa melainkan semua tuh bisa tapi lagi wayai gini ngarep dipit lah namanya lagi wayai kan karena untuk tukang santri itu lagi wayai jadi lagi ini ngarep nih buri ya. Jadi untuk apa kan? Apa kan waktu sih? Santri iya. Jadi kita itu minimal mencintai orang yang belajar ilmu ya. Itu. Makanya mudah-mudahan adik-adik ini salah satu di antara yang keenam ini menjadi orang yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin ya konang berwani dan juga orang-orang yang berbuat baik harus didoakan. Kita mulai ya hadis yang pertama ya. Hadis pertama judulnya tentang niat, esensi niat. Apa sih esensi niat? Yaitu isi-isi dari karakter niatnya kan. An Amiril Mukminin Abi Hafs Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Amir Mukminin yaitu Abi Hafs yaitu salah satu yaitu julukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah saya mendengar Rasulullah. Berarti lamun saya mendengar Rasulullah udah pasti ini hadisnya sahih karena Umar mendengar sendiri ya. Jadi Nabi mengatakan yaqulu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perkara-perkara pekerjaan amal itu binniyat dengan niat ya. Jadi perkara-perkara kita yaitu tentunya dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap perkara-perkara yang kita lakukan yaitu tergantung niatnya. Bahwasanya niat ini
Sekalipun karena kita ada di karakter dengan niat, jadi apa baik kita kerjakan yaitu tergantung niat ini bang. Karena fahaisu sholat dan niatu sholat amalu. Apabila kita niatnya bagus, niat kita itu soher bagus itu, maka amal kita juga bagus. Artinya sesuai dengan niat. Wahaisu fasadat amalu, maka apabila kita niat itu jelek, hancur, maka hancur pula amalnya. Gitu ya. Jadi niat itu penting ya. Nah, apabila kita menemukan suatu amal ataupun untuk mendekatkan niat itu ada di 3 tingkah ya. Yang pertama al-awalu ayyam ala dzalika khaufan min Allah taala. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu untuk mendekatkan niat itu salah satunya ada 3, yaitu apabila kita mengerjakan sesuatu itu khaufan min Allah taala, yaitu karena takut kepada Allah. Nah, kita kan wedi-wedinya karena remen ya. Pas dinaikin cobaan baru wedi ya. Baru iya, pas dinaikin kenikmatan, oh lupa nih Allah. Makanya segala sesuatu kita itu takut kepada Allah. Kita ngerjakan kini premen yang menurut Allah. Kita ngerjakan kini premen yang Allah. Jadi kudu wedi lah. Wallahu ahaqqu an takhshahu. Jadi dari surat Al-Hajj bahwasanya dan utawi Allah itu lebih hak yang harus ditakutkan gitu. Itulah yang harus mendasari apa yang kita kerjakan itu, kita harus memikirkan bahwasanya kita harus takut kepada Allah. Ya. Wa hada ibadul abid, bahwasanya ini adalah pekerjaan seorang hamba Allah, yaitu kita ini ya, harus takut kepada Allah. Untuk selanjutnya As-sani, yaitu tingkah yang kedua itu yaitu ayyaf ala dzalika li talabil jannah was-sawab, yaitu yang kita lakukan yaitu untuk mengerjakan sesuatu itu untuk mencari menuju ke jalan surga, was-sawab yaitu dengan pahala ya, ganjaran ya. Kenapa? Karena kita kan salah niat pasti akan salah tujuan ya. Kalau kita tujuannya untuk mencari dunia, ya pasti uliye dunia. Sesuai dengan Al-Quran, mangkana yuridu harsal akhirah yajid lahu fi harsi. Barang siapa kita ini menginginkan untuk fasilitas akhirat, yajid lahu fi harsi, maka kita akan ditemukan fasilitas akhirat itu ya. Wa mangkana yuridu harsal dunya, dan sebaliknya apabila kita ini menginginkan hanya sebatas dunia, kita akan dikasih ya, kita pasti dineki ya, kita pengen di dunia ini, pengen dineki ya, dineki kesenangan, dineki segala-gala pasti dineki ya. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, melainkan nanti akhirat urus gitu. Makanya kudu akhirat dipit, nanti di dunia dikasih. Lalu kita menginginkan dunia, nanti di akhiratnya tidak dapat gitu. Maka pentingnya ini niat ya. Maka dia ulama mengatakan, suatu pendapat lain mengatakan ayat pada dari kali tolabid dunya wal akhirah jami'uha. Siapa orang yang mengamal yaitu berbuat untuk mencari dunia dan akhirat dibarengi, pada haba ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ila anna amala mardudun, sesungguhnya amal itu mardudun, ditolak. Makanya akhirat aja dunia akhirat itu, tapi melainkan akhirat titik baru tujuannya dunia untuk mengikuti kepada akhirat itu ya. Untuk singkat ya, karena pemulaan lah masih belajar lah ini kan, cuman biar nggak mengisi ya kekosongan ya. Ini manfaat tujuannya mah ya kangge keluarga sih. Nah, untuk selanjutnya tingkah untuk mencari pekerjaan itu yaitu ayat pada dalika haya'a minallahi ta'ala, yaitu kita mengerjakan sesuatu amal yaitu haya'a minallahi ta'ala, harus karena izin malu kepada Allah gitu. Kita mengerjakan ini harus malu kepada Allah ya. Amat ya, kita ikut ini izin nih Allah ya. Kita mencari kebaikan, kita pun harus malu kepada Allah. Kebaikan kita itu, apakah kita itu diterima sama Allah, apakah kita itu
benar-benar terima atau urut kan isin. Makanya mawas diri harus hati-hati gitu ya. Wa ta'diyatu li haqqi ubudiyah, maka itu akan mendatangkan haknya ibadah. Wa ta'diyatu li syukri, yaitu akan mendatangkan kesyukuran, yaitu bersyukur. Kalau kita izin malu kepada Allah ya, apapun kudu izin, karena sebagian al-haya'u minal iman. Izin itu malu itu sebagian daripada iman. Orang isinya mau ayo kita gimana? Insya Allah ya. Jadi kita itu harus menanamkan satu, takut kepada Allah. Dua, yaitu kita itu harus mencari surga dan pahala ya, pahala. Tentunya kalau kita sudah mendapatkan pahala ridho, itu jaminannya surga gitu. Tapi melainkan kita itu harus berdoa kepada Allah ya, gitu. Nah, satu ulama mendapatkan hal min, pertanyaan dari seorang ulama ya, hal minal afdol ibadah mal khaufi au mal roja. Apakah suatu amal ibadah yang utamanya itu dibarengi dengan takut atau dengan pengharapan ya? Nah, jawabannya qala Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan al ibadatu ma'roja afdalu li anna roja yurisul mahabbah. Jadi ibadah yang disertakan dengan mengharap-harapkan itu. Kita ibadah itu harus berharap, ya Allah mudah-mudahan ibadahku diterima, ya Allah ibadahku diterima. Jadi mengharap-harap kepada Allah, bukan berarti kita ibadah itu mengharapkan yang lain, melainkan mengharap-harapkan kepada Allah. Itu akan apa? Yurisul mahabbah, yaitu akan mewariskan, menimbulkan kecintaan gitu. Ya, kecintaan. Contohnya kita datang ngasih sebuah hadiah kepada Tenisa, itu ngarep-ngarep apa? Pasti kan Tenisa pengen saya pengen dengan kambing kan kemana? Simple gitu ya. Jadi mendatangkan, mewariskan yaitu cinta, ya, mahabbah ya, senang gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu bahwasanya niat itu, pengertian esensi niat itu qas an-niyat itu syar'an, menurut syar'at yaitu bahasa qasdul syai' muqarana bi fi'lihi. Niat itu sengaja mengerjakan sesuatu itu dibarengi dengan pekerjaan. Seperti kita sholat, maka kita harus dibarengi dengan takbirnya gitu. Itu adalah niat. Melainkan kalau belum, itu berarti azam. Contohnya al-julusu fil masjid, kita duduk di masjid. Nah, kita itu sengajanya, tujuannya di masjid itu apa? Kalau kita tujuannya qad yuqasidu lil istirahati fil fil adati. Kita itu duduk sengaja di masjid itu karena istirahat, maka lebih adatnya kebiasaannya ya karena istirahat gitu. Kebalikannya waqad yuqasidu li ibadati bi niyatil i'tikaf, namun kita sengaja tujuan untuk beribadah dengan niat i'tikaf ya berarti dihitungnya ibadah. Beda ya. Kalau kita duduk di masjid, kalau hanya istirahat berarti adatnya yaitu untuk istirahat doang gitu. Nah, untuk melanjuti hadis yang lainnya yaitu faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang ada tujuan hijrahnya yaitu pindahnya yaitu untuk kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi kita itu hijrahnya tujuannya yaitu kepada Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya bi yasibuha au imrati yang yuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang kita hijrahnya untuk mencari dunia dan kita akan mendapatkan bagian dunia, ataupun kita tujuannya untuk seorang wanita yang akan kita nikahkan, maka hijrah kita, tujuan kita yaitu kepada yang apa yang kita hijrahkan, apa yang kita tujuankan. Berarti kita tinggal memperbaiki niat ya, tujuan kita apa kudu diniati ya. Makanya ibda bismillah. Awalilah kita dengan bismillah. Kalau dengan bismillah kita akan mendapat keberkahan gitu ya. Mudah-mudahan dalam kajian ini pengawalan ya tidak bosan gitu ya. Kalau langsung setir langsung 1 jam, setir langsung setengah jam langsung bosan ya. Makanya cupilan hadis satu per satu mudah-mudahan selesai bermanfaat.
nempel di acan. Ya. Nah, untuk adik-adik, mudah-mudahan adik-adik ya selalu semangat, selalu untuk belajarnya, berbakti kepada orang tuanya ya, bermotivasi dari kita saling membantu menjadi anak-anak yang radhiyallahu anhum wa radwan, yang diridhoi oleh Allah ya. Namun diridhoi pasti jaminannya surga ya. Amin ya rabbal alamin. Minimal lah kalau anak turun ngerti ya orang tua ini ngerti kan gitu. Khususnya karena keluarga ya mengkaji pengajian hadis arba'in ini ya. Ini baru satu ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah, diberi kesehatan dan diberkahi hidup kita ini, dunia ini dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini yaitu pertemuan kita kelak di surga. Amin. Kumpul bisa bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak luput-luputnya kita saling berdoa ya untuk adik-adik ya. Mudah-mudahan doanya seorang anak yatim kan ya sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Nabi juga anak yatim ya, jangan kita bersedih ya. Nabi anak yatim, ditinggal ayah ibunya, tapi semangat untuk menjalankan ibadah hidupnya ya. Anak yatim menjadi motivasi untuk yang masyarakat yang lainnya gitu ya. Harus kita pedulikan, harus kita perhatikan ya. Mudah-mudahan pada kajian ini, pada malam ini membawa keberkahan dan mendapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita serahkan, kita akhiri dengan membaca afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatun haqqin alaina ya wa alaina namut wa alaina nubatsu biha insyaallah ta'ala minal amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa habibina syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa ummatina wa jaddatina wa khalafatina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariq ila magharibiha min yaminiha ila shimaliha min sa'il asar min qabila qabila dunya wa salam wa khususan hadrati hajatina wa khususan hadrati hajatina Bapak Arab sekeluarga wa khususan hadrati hajati Bapak Arab sekeluarga wa khususan hadrati hajatina wa qadaina Bapak Rohani ma'hudana wa abni abin wa abihu wa abin wa ibnatihi wa ibnatuhu wa ibnatuha fid wa dunya wal akhirah syai'ina ila al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.